हूँ जो उनसे पेटू हूँ। बाकी वो सारे शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छी जॉबों पे है, वो जो है ना ऐसी कोई कोई किसी की बदतमीजी नहीं मैंने करते। ये तजर्बे किए हुए हैं, मुझे ये तजर्बे, आपसे मेरी उम्र ज़्यादा है और मुझे पता है कि किस तरह होता है। लोग जब ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मिजाज भी ज़्यादा होते हैं, सोचें भी ज़्यादा होती हैं, लोगों के तरीके भी अपने अपने होते हैं। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वहाँ पर एक खुला मिला व्हाट्सएप पे ना व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे फिर 4-5 लोग होंगे, क्योंकि फिर मैं अगर नहीं होऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, अगर दूसरा नहीं होगा तो उससे क्या फायदा होगा। फायदा तो तब होगा ना जब आप 4-5 बंदों को बता रहे होंगे, आप मुझे तो 1 to व्हाट्सएप 1 पर तो बात करने का फायदा नहीं है। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं व्हाट्सएप का, मैं लिखवाऊं? इधर ना बताएं, इधर ना बताएं, इधर ना बताएं, सारे नहीं, लोग मेरा देख रहे नंबर हैं। सबके पास है, मेरा नंबर सबके पास है। चलो फिर नीचे टाइप कर दे, मैं स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। मलक साहब कर सकते हैं टाइप, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं यार। जी मैं इनको भेज मेरा देता नंबर हूँ। इनको लिख दें, वो आप उस पर थोड़ा रब्ता करें, बात करेंगे, आपकी सुनेंगे। अगर जो आप जिस फेज से गुजर रहे हैं आप उससे वापस आ गए तो मिर्जा साहब की तो हमारी नज़र में कोई हैसियत अमीयत कोई नहीं कि उनको ज़रूर हमने कंडेम करवाना है आपसे, और आपसे कंडेम करवा के तो हमने कोई किला फतह करना है। उनको छोड़ें, आप वो नबी पाक के बारे में और इस्लाम के बारे में मुझसे बात, लेकिन करेंगे व्हाट्सएप इंशाल्लाह। कोई लड़का दिख रहा है? मैं आपको देता मलक हूँ। साहब लिख रहे हैं या इनको पीएम कर दें व्हाट्सएप, वो इस पे टिकटॉक पे जो पर्सनल मैसेज नहीं होता वो सेंड कर दें। मैं लिख रहा हूँ। यूके यूरोप में रहते हैं या इधर नॉर्थ अमेरिका में? इटली में। मलक साहब अमेरिका में हैं, मैं इटली में। ये देखे मैंने नंबर कर दिया। आप अमेरिका में कौन सी स्टेट में हैं? किया या नीचे लिखा है? आपको सेंड किया मैंने, देखे ना नीचे टैग करके। नहीं, उनको पीएम कर देना था आपने। मुझे देखो नीचे चैट में नहीं है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, देखें। उड़ जाता है मलक साहब, नंबर उड़ जाता है। सर जी वो एआई सिस्टम जो इनका है ना, वो नंबर नहीं शो करता। मैं आपको दोबारा करता हूँ। नंबर अभी लिखे ना, मैं 1 मिनट, वो मेरे गायब हाथ कर फ्री देता हो है। गया, मैं करता हूँ आपको मैसेज। कर दीजिएगा, लेकिन इधर वो उनका एआई सिस्टम है ना जो वो गायब कर देता है, नंबर पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शो करता। चले सर जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं इधर बफेलो में होता हूँ सर, मैं कनाडा में भी रहा हूँ, टोरंटो में रहा हूँ मैं तकरीबन काफी साल। वेरी गुड, ठीक है, आपसे जरूर बात होगी। अच्छी थी, फिर मैं इधर जरा पैसे ज्यादा मिले थे, लेकिन मैं कनाडा के पास ही हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको व्हाट्सएप और इस पे अपना नंबर सेंड कर मैंने दिया। देख लिया। इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह आराम से बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब ले लें भी जिस गेस्ट को लेना है। जी मैं ले रहा हूँ। कल भी एक भाई आए थे, तो वो भी मैंने बड़ी आपको लाइव शेयर की कल ना। किस वक्त की बात? कल ये मेरा टाइम 11 बजे 10:30 अमेरिकन टाइम, ये अभी से आधा घंटा पहले। और हमारी कोशिश ये होती है कि नया बंदा कोई आए, पुराने ना सिर खपा के ना सिर दर्द शुरू हो जाता है। नए बंदे पता नहीं कित्थों ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, नए बंदे आते हैं, पुराने बंदे मैं उठाता ही नहीं। और मैं शेयर ही ग्रुप बनाए हुए मैंने, मैं शेयर ही उनको करता हूँ जो नए बंदे हो। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें ट्रुथ सीकर नहीं छोड़ता। और ये क्या नाम है, कपा के दिमाग फट गया, वो उन्हों दा कां छिट्टा है। हाँ तो राना जवान साहब नंबर लिख लें। मेरा नंबर इटली का जो कोड है ना वो 0039, उसके बाद 320
यानी 320, उसके बाद 9214-845, 9214-845, 9214-845। ये 18 साल से मेरा नंबर है, सबके पास, जिसने राब्ता करना हो करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलाम। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਗ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ हाँ मतलब ਐਲਗੋਰਿਥਮ ये ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं है। तो हमारे पास अगर हकीकत देखी जाए डिबेटर तो कम है ना भाई, ये बात तो सच है। एक डिबेटर नाल असी पूरा ये निज़ाम चला रहे हैं, बाकी ते ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ जी मुनाफिक दुनिया साहब क्या हाल है? 0039 करम ब्रदर, आप सुनाओ ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। आपने नाम- 320 9214-845, 320 9214-845। आप दुनिया से क्यों इतने बेजार हैं कि आपने मुनाफिक दुनिया नाम रख लिया है? बस यार सारे ही मुनाफिक हैं। अच्छा तो बताएं ना, हमें भी किसने आपके साथ मुनाफकत की है? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖते हो? अच्छा अच्छा। ये अपने खत्मे नबूवत मुजाहिद होना जो पक्की गल है। हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें कि अहमदियत क्या है, कादियानियत या अहमदियत, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बंदा आके हमें बताए कि हम क्या करें कि हमें भी ये समझ आ जाए। करो ना, सवाल करो, जवाब मिलेगा। ते करिए साडे सवाल। सवाल दा जवाब दियो, थल्ले नहीं सुटना। सही है, गाल नहीं करनी, सही है। गाल नहीं करनी। गल अगर गलत करोगे तो फिर बख्शांगे भी नहीं। सही है, मतलब गलत दी डेफिनेशन केड़ी गल गलत है उसी नहीं करदे, पहला दस दियो। कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कीता तो फिर समझ लो कम पे आ जाना। मतलब मैनू किस तरह पता लगेगा मतलब कि ये कि- लफ्ज़ गलत है? रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। सही है, अगर साडे दीन दे बारे गलत गल करोगे, अल्लाह दे बारे, नबी दे बारे, फिर मैं तुहाडी बहन दे फुदे दे उत्ते चढ़ के नचांगा। सही है, वार्निंग दे रहे हो। मतलब ए वार्निंग है। मतलब उमर भाई मतलब मेरी धमकी समझो, जो दिल ले समझो। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੂਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ- ਬਰਾਡਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਤੀ ਅਮਲੀ ਕਰਦੇ ਤੌਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, मुनाफिक ਕੀ जिसको ਇੱਥੇ साहब ਲੜਨਾ ਹੈ? परेशानी होई ना, चौकी मतलब लाइव परेशानी होई। लोकेशन मुनाफिक कत्ल साहब। करना जी मैनू। मुनाफिक साहब अगर असि जिला इंज दी कोई गल ना करिए तो फिर अपनी तो ही नचोगे। ਫਿਰ हाँ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਚਾਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰੁਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ठीक ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੇਰਾ। ना 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 ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧਾ। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ। ਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਹੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ है। जी अली साहब। भाइयों को अली भाई जी, आप जी। भी आए हैं, प्लीज समझाइए। नहीं आया तो मैं पहले ही था, पर जैसे ही हालात बुरे हुए तो सोचा ये था जाते हैं, पर चलो आपने उतार दिया उस भाई को। तो मेरी अमर नजीर साहब से 2 मिनट चाहिए थे, इजाजत हो तो। जरूर जरूर जरूर, जी। बिस्मिल्लाह। पहले तो अमर नजीर साहब 2-3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी, तो मैं आपको ना उलामा बोलता रहा, सैनी साहब बोलते हैं आपको, तो फिर हम भी यही समझते थे, पर लास्ट वीक मुझे पता चला कि आप उलामा नहीं है। तो अगर आपने उस चीज पे तो बुरा या ये समझा हो कि इस्तज़ा के लहजे में मैंने ऐसे बोला, तो वो मेरी ऐसे नहीं था। तो
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मुझे याद भी नहीं है। ये देखें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी आपने सुनी हैं, तो वो तो अहमियत ही कोई नहीं रखती। अगर आप मुझे याद भी हो कि आपने कोई लफ्ज बोला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात नहीं तो वैसे जैसे अक्सर मैंने जो आपकी तरफ से है वो उलामा बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूं तो उसमें इस्तज़ा नहीं है। जैसे दूसरे बोलते हैं, हुसैनी साहब बोलते हैं, तो आप फिर वो आप उलामा समझते हैं, तो मुझे भी मसला नहीं है उसमें। वेलकम वेलकम। अब बात तो अमन नजीर साहब, जो यस्टरडे था उस पे तो थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि समटाइम ना आप असूल बनाते हैं और आपके असूल बड़े जायज और बड़े जो रीजनेबल होते हैं, जिसमें ये भी असूल है कि जो मुसलमान है वो अहमदियों की ब्राड पे जाके मुसलमानों के खिलाफ ना बोले। ये असूल है आपका, सही समझो मैं? मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम से मिलकर मुसलमान पर हमला ना करे, मुसलमान की ज़ात पर हमला ना करे, उसकी किरदार पर हमला ना करे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत नहीं, ये अच्छा असूल है। तो उस पे अब ये देखेंगे, यस्टरडे जैसे ओपन आई भाई की ब्राड पे हुआ, तो उसके बाद जब आपने उन्हें अपनी ब्राड पे बुला लिया, तो उसके बाद फिर उनके साथ जो हो रहा है, तो ये असूल फिर ओपन आई के साथ भी रहना चाहिए था ना, कि जो भी उधर हुआ उसे साइड पे रखें। ओपन आई तो पता होता, उसे याद ध्यान नहीं है, उसे बताया जाता, वो सारी वीडियो अपने उधर जिधर भी डालता या खुद अपनी ब्राड पे जो भी उस बारे में बोलता, तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं था। ये वाली बात आपकी मुझे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई। ओपन आई के बारे में आप ओपन आई का क्या कह रहे हैं आप? कि यस्टरडे ओपन आई की ब्राड पे जो भी हुआ, उसके बाद आपने उसे अपनी ब्राड पे बुला लिया और उससे उस बारे में पूछना शुरू किया, तो वो फिर जो आपने अपना असूल बनाया हुआ है वो फिर ओपन आई के लिए टूट जाता है ना, तो उसकी वजह से उसे भी मसले होने हैं, ये आप भी जानते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमने ओपन आई को नहीं बुलाया, ब्राड ऑन थी अहीर भाई की, मैं वहां गया तो मेरा ख्याल है शायद ये दूसरे तीसरे गेस्ट ये भी आ गए, तो मैं सुन के गया था कि इनकी ब्राड के ऊपर जो तौहीन और जो गुस्ताखियां नबी पाक की हो रही, मैंने वहां मेंशन कर दिया ना। तो मुझे ओपन आइज को सामने रख के कोई बात करनी थी, ना ही मैंने कोशिश की, लेकिन वो बात जब शुरू हुई तो वो अहीर भाई ने इनसे पूछ लिया, इन्होंने बात बयान कर दी कि हाँ वहां पर ऐसा हुआ है और हमने उनको रोका या इस तरह की बात, लेकिन उसमें मतलब कोई प्री प्लान बात नहीं थी, वो ऐसे ही होता चला गया, बात चलती चली गई और वे बताते चले गए कि हुआ। हम उसमें किसी को मतलब लगवाना नहीं चाहते थे। उनके साथ क्या मामला चल रहा है कल से, वो भी मतलब सुना है, देखा है मैंने 2-3 ब्राडों पे। अब हर वक्त तो बंदा टिकटॉक की ब्राड नहीं देख रहा होता, रात को सोते भी हैं 10 बजे के बाद, बल्कि मैं तो 9:30 के बाद ही सो गया था, तो पता नहीं फिर सुबह तक क्या चलता रहा है, लेकिन सुबह तक सुना है कि कुछ गालियां वाले उनको दे रहे थे। चलो ठीक, बस यही मेरा सवाल था। मुझे लगा कि शायद आपने बुलाया और फिर उसके बाद फिर इतनी लंबी उधर भी बात हुई, तो उसके बाद फिर ओपन आई फंसा हुआ था, तो नहीं होना चाहिए उस बेचारे के साथ। अच्छा इंसान है तो ऐसे ही रहने देना चाहिए। हाँ, हम जानबूझकर क्यों किसी को फंसाएंगे, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके साथ ये हो भी, लेकिन वो कर रहे हैं। अब जमात अहमदिया के लोग कर रहे हैं, क्या करें। अभी यही लड़का, ये बच्चा 25 साल का, ये 25 साल का बच्चा कह रहा था ना कि देखें जमात अहमदिया का बंदा तो गाली देता ही नहीं है, तो अब वो बच्चे को जो कुछ सुना है या फीड किया गया वो ये वही कहेगा, लेकिन सूरत हाल है जो वो इसके बिल्कुल बरक्स है। उसकी सख्ती आई हुई है, ओपन आई की भी और कैंडिडेट को भी रखा हुआ था सिंगों पे। ठीक, बहुत मेहरबानी, इजाजत दें, आप जारी रखें। जी तारक साहब। जी शकील साहब, पहले शकील साहब, ठीक ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपने ये ब्रॉड सिर्फ अहमदी हजरात के लिए, अगर वो कोई सवाल जवाब चाहते हैं तो कॉल डालें, मुसलमानों से माजरत है। तो जरा ये एक्सप्लेन करेंगे ये अहमदियों के लिए ब्रॉड है या कोई भी बैठ सकता है, कोई मुसलमान, या मुझे इसकी एक्चुअली समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है ऊपर लिखने का ना, इसका जरा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, इसका मतलब ये है, लिखने की वजह ये है जी हमारी तरफ से हम खुद बात अहमदियों से कर लेंगे, जो करनी होगी। कोई मुसलमान आके
हमारी तरफ से यानी बात नहीं करेगा, हम खुद कर लेंगे, लेकिन अहमदियों को जो भी सवाल हों, इश्कालात हों, इख्तलाफात हों, वो आके जो भी हमें करना चाहिए वो बात करें। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मैं तो मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं तो कॉल अच्छी बात है। अब अपना बाबर भाई मैंने देख लिया मैसेज। ठीक है, मुझे नीचे उतारना है तो उतार दे, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, तो कोई मसला नहीं है जी। नहीं बेटे, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ओके, आप अमर साहब तो सारे दोस्ती देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे। और मैं वेलना ये सवेरे ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कोई नींद की गोली देनी जे? नहीं मैं पूछना भी है भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਬਾਬ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਰਾਏ ਨਜਾਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡੀਕ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਬੀਤੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਰੱਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਾਸੀ ਜਾਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ WhatsApp ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਨਤਾਇਜ ਆਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਹਫਾ ਗਜ਼ਨਵੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤਾਇਜ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਵੇਖ ਲੋ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ की ये निशानी है कि वो कभी सीधी राह इख्तियार नहीं करेगा। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲਾ ਕਲਮਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਖਫੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ। ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਿਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਟਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਫਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੋਬਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਨੇ, ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਮਾਤ ਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਗੱਲ ਐਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1122 ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ 1122 ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਟਾਂ ਕਿੰਜ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਲਾਮ ਲੈ ਸਲਾਤ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਲੈ ਸਲਾਤ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੋਂ ਭੜਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਤੇ ਆਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। 1122 ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਮ-ਖਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਓਪਨ ਮਾइंडेड ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲਾਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਗਲੋਂ की तरह ਤੁਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਕਿਤੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੱਕੁਆਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਵਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾते अहमदिया ने नारे मारने शुरू करते, शेर की तरह ओपन साथ खड़ा हो गया, जमात के साथ खड़ा हो गया है। आज आपके रवैये में वाज़े तब्दीली नजर आए। इन्होंने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੁ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਆਪਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 92 ਤੇ ਯਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਵਾਲਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਬੜੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ 1122 ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀਓ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਚ ਮਾਰੀ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਫਤੀ ABR ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੂਗਾ। ਸਾਰੀ ਬਤਾ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜਿਆ ਕਸਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੋ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਓ ਦੋ ਜੀ। ਉਹ 1122 ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਿਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 60 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई आया तो फिर इन्हां दी है ना कि सलाम व रहमतुल्लाह इन्हां दे नजदीक की ये रखते ने दीन नूं किस जगह ते रखते ने। सिर्फ एक फ्रॉड है, उन्होंने अपना फ्रॉड खिलाफती फ्रॉड चलना है बस, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨਾਲ।
ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟੇ ਵੀ ਨੱਚਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੂਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ये से तारक साहब मिल जाए अगर दीवाने तो ये से कहते ने आकिल का यहाँ पर काम नहीं, लाखों भी बेफायदा है, मकसूद मेरा पूरा हो अगर मिल जाए मुझे दीवाने तो। यानी जो भंगी शराबी मेरे को तो मेरी हाल ना तो जिया जिया कर जो कहते ने पागलों की तरह तुसी इताअत करनी है, तो जाहिर है जे तुसी ਉਹ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਵਾਂ ਨਕੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਯੂਜ਼ਡ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਜ਼ਰੁद्दीन ਮੁਲਤਾਨੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਇਸਹਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ TI ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪ ਲੁਕ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਛੁਪੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਲ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੁਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗੇਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਰੁद्दीन ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਤਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਤਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ TLP ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ TLP ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ कैसे कैसे ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਬਾਸਤਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦਾ ਔਰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਹਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਤਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ। ਕਿ ਨਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਜਾਲਸ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। लेमा तकूलून मा ला तफअलून। मेरे ख्याल ते अल्लाह दी धरती ते
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ, ਨਜਾਸਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾइंड हार्टेड, ओपन आइज ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਨੋ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ सक्का भरा है, प्यारा भरा है, कोई गल ही नहीं है। छोटा मोटा ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਿਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਹੀਨ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, तो अंदाजा कर लो कि कितनी मुनाफिक कौम है। हाँ जी, हाँ, कितना जहर इन्हां दे अंदर भरे है मुसलमानां दे, इस्लाम दे और पैगंबर इस्लाम दे। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਗੰਦ ਹੈ। ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨों भी तो है ਭਈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦ ਤੋਂ ਗੰਦ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਘੱਟ ਗੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਬਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 19-20 ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾइंड हार्टेड ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਬਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਮਡੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਮਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਡੀਏ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, बहुत मुश्किल है। अब्दुल्ला कोई खबर सुना, मैं 5 मिनट बिजी होने लगा, कोई अपडेट सुनाओ। अब्दुल्ला जेड़े शातम ने ना, शातम ने जेड़े उन्हां दे विच वड़ के जाके इस्लाम दा दफा करन दी कोई जरूरत नहीं है। जदों मिर्जाई हल्के कुत्ते यार इस्लाम उत्ते और बिलखसूस पैगंबर इस्लाम दी मासूम जात उत्ते भौंकन लगे हो ना, फिर उन्होंने तो पिछे रहना चाहिए। फिर उन्होंने विच वड़ के दफा हो ही नहीं सकता, वो उल्टा तेल उहदे उत्ते अग उत्ते तेल ही सुट्टण वाली गल है। तुसीं उन्हां दा फिर कुछ भी नहीं कर सकते। जदों मिर्जाई ने सप खा लिया होवे ना, ते कुत्ता सप खा ले तो पता कहंदे ने हल्का हो गया है। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अपनी असल जी आईडी है उन्होंने उत्थों दूर कर लेना चाहिए कि उत्तों तुहानूं देख देख के गालां कड्डेगा, तोहीन करेगा। ऐसे लोगों तो पिछे हट जाओ, उन्होंने करन दो, लोगों नूं देखण दो कि मिर्जाई जिहड़ी है वो नंगा नाच नच रही है। दफा इस्लाम दा उत्थे हो सकता है जिथे पहली शर्त है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਈ ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਂਗੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਤੇਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सही कहा। सारे भाई इस नुकते ਨੂੰ ਸਮਝੋ। सिर्फ अब्दुल्ला ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ प्यार की वजह तो इस गल कह लिया भी अब्दुल्ला ने तो अगों जी कहना मैनू ना, तेने अज तक मेरे अगे की नहीं। लेकिन दूजे भी सारे भाई ऐसी गल उत्ते जिथे मिर्जाइयां ने सप खाधे है तो वह हल्के होके हर एक की लत्त नूं पैंदे ने पे, उत्थों अपने आप को पिछे रखो, दूर रखो, बाहर कढ़ लो। मिर्जाई बिल्कुल हल्के कुत्ते हार हो चुके ने, उन्हें सप खा लिया ज्यादातर मिर्जाइयां ने। वैसे ही फिर सवेरे की लगे संकट ते अपने आप पिछे रखो ना, अपने नबी दी, अपने रसूल दी तोहीन करवाओ। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करती, ये उत्ते कोई स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करती ना। अगर कोई स्ट्रैटेजी वर्केबल होवे तो मैं कहांगा कि हाँ तुसीं जाओ, तुसीं ऐ कर लो। ये तो स्ट्रैटेजी कोई अमल ही नहीं करती। यानी कि तुसीं जिस तरह एक समंदर हार ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਚਿੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ कि ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। और फिर थोड़ी देर बाद एक थल्लू एक आएगा, वो कहेगा अहमदी कभी नबी पाक के बारे में इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਝੂਠ ड्रामा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। अहमदी कभी नबी पाक की तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमने तो मिर्जा साहब को माना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ बुखारी दी हदीस फिर मैं खोल लेना। हुण गल पता नहीं मिर्जा साहब की किसी तहरीर दी होने लगी, कहता फिर बुखारी दी हदीस खोल लेने। तो बिलाल भाई जल्दी जज्बाती कहते खोल तू जेड़ी खोलनी। मैं कहा ना करो, वो तो फिर वो तो उधर ही चल पवेगा ना। असीं जेड़ी गल पे करते वो तो रुक जाएगी।
ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਸੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈलेंज नहीं कर सकते को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਸਤੀ ਹੈ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह की तो कोई गल नहीं, ना कोई मैं खुश हाँ ना मैं कोई मस्त हाँ, लेकिन कदे थोड़ा बंदा रिलैक्स हुंदा ही है किसी वजह तो। अच्छा टेंशन चलो और मैं एक सवाल का जवाब दियो फिर। कल उत्ते जेहड़ियां उन्होंने शातमीतां कीतियां ओ ओपन आइज दी बराड़ ते ला महल्ला तुहाडा खून जलांदियां ने, तकलीफ देंदियां ने। ओ मैं हीर दी बराड़ ते आया ते मेरा उस वेले खून सड़दा सी, वो टेंशन सी कि कैसी हरामी जमात मत्थे लग गई है, लानती गंदे लोग। कैसी गल अगर मिर्जा साहब दी पेश करेंगे, सानू ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि तुसीं वो करोगे, तुसीं नबी पाक दी तौहीन करोगे। बड़ी तकलीफ हो रही सी। हुण अज उस तरह का कोई वाकया साडे नाल डायरैक्ट नहीं होया, लेकिन वो अपनी बराड़ ते करते ही सन कि सुबह सुबह मैं उठिया, इस गल्ले थोड़ा रिलैक्स है कि कोई इस तरह का वाकया दिहाड़ी नहीं करो। गल सवाल है वे कि ट्रू मुस्लिम ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ पे आई जे जवाब चाहिए सानू, आए बाएं शाइन नहीं करना। एक तो तुसी नजर ला छड़दे हो, तुसी अगे भी एक दो बंदे नूं नजर लाई है, तुहाडे मैं वुजू दा पानी अज ओनू पियाना ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ। वुजू करके ना ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਯੂਬ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਸੀਏ, 2 ਸਫੇ ਦਸੀਏ, ਤੀਜਾ ਸਫਾ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੂ ਤੀਜਾ ਵਰਕਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਹਿੱਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਪ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਬਕ ਆਪਣਾ, ਬਈ ਇਹ ਸਫਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾ। अच्छा जी, मोहसिन साहब तशरीफ लेके आए ने। मोहसिन साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ ਮਾਸਾ ਜੰਨਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मोहसिन साहब मौजूद हैं आप? मोहसिन साहब आप मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कनेक्शन नहीं होया। ਖਾਸਕਰ ਐਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਇਸਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਹੀ ਤਕਰੀਬਾਂ, ਇਸਲਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਦੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਲੂਸ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ हमारे खलीफा जी ने फलूस उड़ा दी। फलूस ऐसा हो गया बख्तियार हर था ते उन्हें फाड़ लेंदा है। याहिया बख्तियार वाली टेक्निक मैंने नहीं पता उस बंदे किथों सीखी थी, पर वो वकील से शायद तां करके वो सारा कुछ मंगवा के ना कर भाई फिर एंड दे वाला दिंदा सी। बिल्कुल ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਬਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ बेहतरीन डिस्कशन है। निकल गए सी ਜਦੋਂ ਪੜੀ ਸੀ। हाँ जमात के अंदर से निकल गए सी। नीचे एक सवाल है कि 74 की कार्रवाई की वीडियो मौजूद है या जल गई? नहीं ना जली है वो, ये भी मैं बता दूं, ये भी एक झूठ है कि वो तो जब प्लाजा सिनेमा को आग लगी थी ना उस वक्त जल। नहीं 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 वो खत्म नहीं होगी वो, बिल्कुल। ये ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हमेशा वो रखते हैं। उसकी एक जो है ना वो वो बना होगा, उसकी रिकॉर्डिंग और भी होगी या कोई उसका दूसरा मामला उन्होंने किया होगा उसको। ये नहीं होता कि वो खत्म नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर ये भी टिकटॉक पे लोगों ने बात फैला दी है जी वो खत्म होगी या वो फलां है वो ढमका है, ऐसी बात नहीं है। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਪਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੋਪੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਜਲ ਔਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਵਾਰਜੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਚੰਦੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚੱਲੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚ ਫਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਪ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ख्वाजा ਕਮਾਲੁद्दीन ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। देखो 1956 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰਕ ਭਾਈ? 1956 ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ पोप की तर्ज पर धुएं के बगैर। तुसी ओदी खिलाफत हक्का इस्लामिया पढ़ो तो पता चलेगा खिलाफत है ही दो खानदाना का झगड़ा, ਇਹਦਾ कोई इस्लाम नाल दीन नाल कोई ताल्लुक नहीं जी। वो इतनी छोटी जी किताब है, तुसी पढ़ो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ कादियानिया ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। जी मुसलमान साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आपका नाम क्या है? टोटी कान चो कड्डी हुई है यार वो गल कर रहे हैं, तू विच की कर रहे हैं शाह साहब? नहीं वो नया गेस्ट एक आए हैं ना मुसलमान साहब, वो तो ठीक है पर वो बात कर रहे हैं, उनको आपने काट दी है। गेस्ट बैठे, अब गेस्ट में की छेती है? नहीं मैंने सिर्फ सलाम अर्ज करना था उनकी खिदमत में। नहीं आपने वो उनकी बात थी ना, मैं माजरत चाहता हूँ। वो उनको भूल गई होगी क्या बात कर रहे थे वो। जी जी आप क्या कह रहे थे बिलाल भाई? नहीं मैं कह रहा था कि जिस तरह नहीं मुसलमान साहब आपने को बात करनी हो तो जरूर कीजिए।
ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲੈਣਾ। नहीं मैं कह रहा हूँ हम तो इधर ही है ना, जरा भाई का सवाल तो ले। मैं कहना मैं माइक ला लेना जे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟ ਬੋਕਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 74 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਹੈ 74 ਵਾਸਤੇ। हाँ हाँ बिल्कुल। जो चीज जो झूठ जो गल बात यानी मिर्जाइया ने दलाइल देखो, मजबूत तरीन दलील किया है। फलाने शख्स ने एक दफा इंटरव्यू में ये कहा। हाँ एक अहमदी ने हल्फिया शहादत दूसरे अहमदी को भेजी, उसने तीसरे को भेजी, उसने अपनी कॉपी में नकल कर दी और मीर लतीफ कह रहा है इस पर हल्फिया शहादत दो, मुझे कहिए सच्ची है कि झूठ। ये बंदा मुनाज़िर कलीमुल्लाह खत्म हो गए तो मैं गल कर लवा। जी जी करो करो। जी मुसलमान भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं आपकी। क्या नाम क्या है आपका? माशाल्लाह नाम मेरा लिखा हुआ है मुसलमान। अहमदी मुसलमान है, अहमदी मुसलमान। अच्छा 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 अहमदी मुसलमान है। नहीं सिर्फ मुसलमान लिखा है भाई, हम अहमदी अपने पास से क्यों लगाएं? वो ब्रैकेट में अहमदी लिखा हुआ है। कोई अच्छी सी बात हमें बताएं, कोई मिर्जा साहब की कोई। चौहान साहब कहते हैं अपनी आंखें चेक करवाएं। मेरी आंखें वैसे ठीक नहीं है चौहान साहब। मैं आमिर भाई दिमाग भी मेरा कनेक्शन है ना वो खराब है, नहीं लगता मुझे। 2014 से दिमाग भी मेरा खराब है। कोई बात हमें कोई अच्छी मुसलमान भाई बताएं। तो मिर्जा साहब ने कहा था ना 1857 में इस्लाम सुरैया पर पहुंच गया था, वो 2014 में मेरा भी दिमाग जो है वो सुरैया पे चला गया था, वो अभी तक नीचे नहीं आया। अच्छा एक मिनट, मुसलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक है? आपकी आवाज की थोड़ी कम आ रही है मुसलमान भाई। क्या कहना चाहेंगे मुसलमान भाई, कोई आप अपना तारुफ वगैरह बता सकते हैं? अगर पूरा मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो 74 की कार्रवाई थी वो इतने खुफिया माहौल में क्यों हुई थी? हाँ वो इसलिए हुई थी, इन कैमरा सेशन इसलिए होता है कि जब 74 से पहले 53 भी हुआ था, फिर 74 के अंदर भी एक बड़ा मसला हुआ, ट्रेन स्टेशन वाला पेश आया था। तो ऐसी चीजें कॉन्फिडेंशियल इसलिए होती हैं कि ताकि उससे बाहर फसाद पैदा ना हो, क्योंकि जो अकायद 74 के अंदर मिर्जा नासिर साहब ने बताए थे वो आज के दौर में 74 तो चलो बहुत पीछे, आज के दौर में भी पाकिस्तान में किसी गली मोहल्ले चौक में खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ों को जब इतना वो माहौल भी इतना इंटेंस हो, यानी वो 53 74 वाला वाक़या हुआ है अभी, और वो वाक़या ये जो मई जून वाला ये अगस्त के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर तब ये चीज़ें ऐसे पब्लिक कर दी जाती, ओपन सीक्रेट यानी सबको बता दिया जाता, तो कार्रवाई ना चल पाती, फिर बाहर फसाद भी रोकते रहते। मैं आपकी बात काटूंगा, कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसपे फसाद बर्पा हो सकते थे और बाद में जो कार्रवाई शाया हुई तो उसमें से वो बातें हज़फ कर दी गई? नहीं, बाद में कार्रवाई शाया हुई, उसमें से जो बात हज़फ कर दी गई है वो अब मुझे बता दें। नहीं, आपने कहा ना उसमें ऐसी बातें की गई कि अगर वो अवाम को पता चलती तो अवाम बड़े मुश्किल होते। नहीं हज़फ कोई नहीं, देखें ये आपको बहुत गलत चीजें बताई गई हैं कि हज़फ वो जी हज़फ कर दी गई है। अभी आपने ये बयान फरमाया है कि उस वक्त हमारे जो खलीफा दूसरे खलीफा थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो अवाम को पता चलती तो अच्छा आप अहमदी भाई हैं, वो मुश्किल हो जाते हैं, तो वो बातें 74 की कार्रवाई जो अब आपने शाया की है उसमें अस्सलाम वालेकुम। नहीं उसमें वो शामिल है, उसमें वो बिल्कुल शामिल है। मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आप मुश्किल हुई अब चूंकि आपकी अहमदी जमात के हवाले से वो हालात, मेरी आवाज आ रही है? मैं गल ना करा अब्दुल्ला भाई। हाँ अब वो हालात वो चीजें नहीं है, वो माहौल नहीं है अपना मुसलमान भाई, माहौल तो उससे ज्यादा खराब है। अब करें आमिर भाई बात। आमिर भाई टाइम है आपके पास? हो गया, लेकिन बिलाल भाई बात कर रहे हैं, कर लेंगे।
करें, हम बात करें, फिर वो एक दूसरे की वो होती है ना, बात टकराती है तो फिर पता नहीं आप लोगों ने मछली बाजार बनाया हुआ है, कोई बात करने वाला। अब आपके लिए मैदान खाली है, आप और आमिर नजीर साहब में करें बात। नहीं, मैदान क्या खाली है, एक बंदे ने बात शुरू की, वो बंदा फरार हो गया है, अब आपने अमर खंजीर को आगे कर दी। बंदा फरार भी आपने करा दिया। तो इस बंदे देखे ना, बंदे ने वापस बुलाओ, बंदे ने वापस बुलाओ। अमर खंजीर से मैं बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी शख्सियत जो है वो ऐसी है। मुंह के मत्थे ते लिखा है मुसलमान। बात है, कुत्तों से हर बंदा भागता है। अच्छा, तू मत्थे ते मुसलमान कहनों लिखे है? जिदा शक होवे ना कि ए बंदा जेड़ा है अपने आप ते शक होवे तो बंदा मत्थे ते लिख के लांदा मैं ए नहीं जे, मैं काफर नहीं जे। मैनू सारे मुसलमान काफर काफर आंदे ने, मैं काफर नहीं जे, मैं मुसलमान जी। मत्थे ते लिख के लाया मुसलमान। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਿਆਣ ਕਰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। मैं माजरत चाहता हूं, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾ वो अहमदी मुसलमान है सी ना। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗੁੱਜਰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। पूरा पिंड जानता गुजरा। लेकिन ये पहले मेरी इनसे बात हुई है मुसलमान साहब से, ये गाली नहीं थे देते, बिल्कुल भी गाली नहीं थे देते। पता नहीं आज इन्हें क्या आवाज पहले मेरी सुनी क्यों आंदा है खंजीर है, मैं तो गल नहीं करनी है। नहीं, मेरी पहले बात हुई है इनसे, वो गाली नहीं देते, बिल्कुल गाली नहीं देते। वो किसको खंजीर कह रहा था? मैनू मैं उन्हें क्या कहा, मैं केड़ा लफ्ज़ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਮਿਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਬੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਹਿਮਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਮੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ 'ਚ PhD ਕੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ। पता नहीं है अब्दुल्ला ने कोई टीका मारे है, वो बंदा गाली नहीं देता बिल्कुल भी। अब्दुल्ला साहब ने क्या किया? अब्दुल्ला ने कुछ आके आख्या, सारा कसूर कोई नहीं आखिर मैं किया खड़ा, सारा कसूर अब्दुल्ला दा है। बिल्कुल सही है। नीचे काफी में लिख रहा है कि मिर्जा साहब ने कहा है खात्म नबीन का मतलब है नबियों को खत्म करने वाला, पर मिर्जाई मिर्जा साहब की मानते नहीं है ना। मुसीबत इन्होंने खिलाफत चलानी है, इन्हों दी अपनी मजबूरियां ने। मलक साहब कोई कुंडी नाल कोई सोहनी जी छह ला के टोरो ना मछलियां उत्ते आवन। अलामा साहब क्या अलामा साहब मौजूद हो? जी जी। पर मैं कहना वा कि भाई हुणां नूं हटाओ, तुसीं ते सारा दिन रूहानी डिजाइन ते गल करदे जे, ਅਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 76 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। नहीं गलत किया नहीं लाया ना, मैं देखी नहीं स्क्रीन में तुर पे मैं रुकिया सी नमाज का टाइम से मैं चलिया वहां ते मैं एकदम देखे तो मैं स्क्रीन कम कर दी। मैं ते आप नहीं गया, मैं सो अब्दुल्ला नु रोकिया, मैं कहा अब्दुल्ला नाल गल करन दे, वो करदे ने पे ते बिलाल माशाल्लाह पढ़ी भी है, तन्नू पता भी है, गल दा कर ले। कोई गल नहीं करनी सी, मैं बस ये पूछना सी आवाज ठीक आ रही है। सॉरी बिलाल भाई, मान गया वैसे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਹਰ ਟੋਪੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ। वैसे मैं ताहिर अमजद साहब नाल भी तुसी अच्छा नहीं करदे हो ना, वो बेचारे की काम कर रहे हो। ताहिर अमजद साहब भी जाती बेचारे फिर अदालत विच खड़ते सन।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਨੇ